Hi everyone, this is me SL Kapalgudi from Shraddha Academy. In this video, I am discussing Model Question Paper number 1 2024-25. Subject is Accountancy. The duration of the exam is 3 hours. The total number of the questions is 32. The maximum marks is 80. So first you go through the instruction which is provided by the department. Number 1 is the question paper contains 4 parts A, B, C and D. Part A contains 4 sections 1, 2, 3 and 4. Number 2 is provide the working notes wherever necessary. Number 3 is 15 minutes extra has been allotted to candidate to read the question paper. It includes 3 hours only. Fourth one is figures in right hand margin indicate the full marks. Number fifth one is for A part questions, only the first written answer will be considered for the evaluation. This is a very important. In writing the questions, you should be in section A. All 20 questions should be in sequence only. Part A, section 1, 5 multiple choice question carries 1 marks each. Part 2, 5 fill in the blanks carries 1 marks each. Part 3, 5 match the following carries 1 marks each. Fourth one, answer the following question in 1 word or 1 sentence. Each carries 1 marks. This is the part A is having the 20 marks in this question paper. Part 2, answer any 3 questions. Each question carries 2 marks. ಯಾವುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಾಟ್ ದಿ 18 marks. This is the one announcement is given by our institution, that is online classes. Dear students, in every day we are conducting the online classes, first and second commerce students. Our online classes features are daily live classes, completing the syllabus, online test, printed notes, last 10 years question paper solution, cube, we providing the cube bank. You are watching the recorded videos. This is one unique features of our online classes. Kindly join, and also you encouraging to your friends to join this course. Thank you. 6 marks question, there is a 4 options. Number 1 is preparation of profit and loss appropriation account, or calculation of interest on drawings under product method, or calculation of interest on drawings under average period method, or guarantee of profit to a new partner. Next, second question of 6 marks. Here also there is a 4 option. Number 1 is new profit sharing ratio in admission of partner, or new profit sharing ratio in retirement of partner, or sacrifice ratio in admission of partner, or gain ratio in retirement of partner. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದಾನಂದರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಸ ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 6 marks. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಈ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 6 marks ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 2 option. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ 6 marks ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ there is also 3 options. Number 1 is cash flow from operation, or cash flow from investing activities, or cash flow from financing activities. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದ ಅಂಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ
ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲೋನ್. ಹಿಯರ್ Anita and Kavita are partner, but in the balance sheet, in liability side, Anita loan account and Vanita loan account. Anita is a partner, but Vanita is not a partner. She is the outsider. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 28,000 ಲೆಸ್ ಪಿ ಬಿ ಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿ ಬಿ ಡಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 28,000ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಟುಕ್ ಓವರ್ 50% ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಟ್ 10% ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20,000 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಅಂದರೆ 10,000ನ ಅಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಗೋತಾಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾಳು. ಮೀನ್ಸ್ 10,000 ಆನ್ 10%, ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಮೈನಸ್ 1,000 9,000ನ ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ 20,000ದಲ್ಲಿ 10,000 ಹೋದರೆ 10,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ 10,000ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 20% ಗೇನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000 ಈಸ್ ಗೋ ಟು 12,000 ಇಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಅನಿತಾ, ಬಟ್ ಸಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ rupees 2,600. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2,600 ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2,600 ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 2,600. ಅವ್ರು 2,600 ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಕೆ ಅನಿತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ 2,000 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಹರ್. ಇಲ್ಲಿ 2,600 ಫರ್ಮ್ದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ ಟು ಅನಿತಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದು, ಬ್ರಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ 2,600 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ ಅನಿತಾಗೆ 2,600 ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪಾರ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪಾರ್ ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಲೈಸಿಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಎಂಬ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2-3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಲೈಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ
ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.